average is equal to sum of all observations divided by number of observations. Sum of all observations divided by number of observations. So here my first question is, what is average of first 15 natural numbers? What is average of first 15 natural numbers? Any answer? 14, sir. Sorry, 16, sir. Sorry. 16 by 8, sir. Sorry. N into n plus 1. Right. After 3, ఒరే మొత్తం 2 ఆప్షన్స్ చెప్పి మూడోసారి కరెక్ట్ చెప్పు. Sorry, sir. Here, what is average of first 15 natural numbers? First 15, what is natural numbers? Natural numbers ఏంటి చెప్పమ్మా. 1 to infinity. 1 to infinity is natural numbers, right? Whole numbers అంటే ఏంట్రా? 0 కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. రైట్. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n నేచురల్ నంబర్స్ మనం ఇప్పుడు అక్కడ క్వశ్చన్ పక్కన పెడదాం, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ 15 నేచురల్ నంబర్స్ అన్నాడు. ఓకే, నిజం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ 15 నేచురల్ నంబర్స్ అంటే 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ 15 ఉంటాయి. ఈ 1 to 15 ఉన్న నేచురల్ నంబర్స్ అన్ని యాడ్ చేసేసి మొత్తం ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నట్టు 15 నంబర్స్ ఉన్నట్టు కదా. సో డివైడెడ్ బై 15 వేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ దిస్ ఈస్ హెవీ ప్రాసెస్. If in case ఎక్కడైనా సరే what is average of first 77 natural numbers అంటే 1 to 77 అని యాడ్ చేస్తూ కూర్చుంటే టైం వేస్ట్ కదా. ఇంకా చెప్పాలంటే 1 to 77 యాడ్ చేయడానికి 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ అలా అనుకుంటే కనుక యాడ్ చేయడానికి ఇది ఏ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నట్టు? అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నట్టు. డూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్? ఈక్వల్ గా పెరుగుతుంటే అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటారు. ఆర్ 2 ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్స్ కనుక ఈక్వల్ గా ఉంటే ప్రతి రెండింటికి మధ్యలో దట్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ టు బి అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. అథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్న ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ని సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అనే ఒక ఫార్మ్ లో ఉంటుంది. ఆ ఫార్మ్ లో అప్లై చేసి యూ విల్ గెట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇది సేమ్ వే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ది నంబర్స్ అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n నేచురల్ నంబర్స్ అనేది ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ first n natural numbers. Sum of first n natural numbers అంటే 1 2 3 progression n into n plus 1 by 2. ఇక్కడ ఏం కావాలి? యావరేజ్ కావాలి. యావరేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ sum of all observations divided by number of observations కదా. So n into n plus 1 by 2 whole divided by n, then it will be n plus 1 by 2. This is our required answer. నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేయాలి. Done. Next one. What is average of first n natural number squares? What is average of
What is the average of first n natural number squares? What is average of first n natural number squares? So last word అర్థం కాలేదు. What is average of first n natural numbers squares అమ్మా? ఓకే సార్. Right. I'm getting number of replies from ECM CST. Very good. Very good. చాలా active ఉన్నారు. Very good. And from IT, no reply. From IT, no reply. Am I audible to IT students? I think I am out of IT class. Am I out of IT class? Ajeshwar? Where is Mr. Ajeshwar? Right, చూడండి sum of first n natural number squares అంటే 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square and so on n square, that is n into that is n into n plus 1 n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6. Now నాకేం కావాలి? యావరేజ్ కావాలి. యావరేజ్ అంటే ఏంటి? సమ్ డివైడెడ్ బై n, దెన్ n క్యాన్సిల్ అయిపోతే మిగిలేది n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Yes, నోట్ చేయండి. హర్షి ఫ్రమ్ ఐటీ, n into n plus 1 by 4 కాదమ్మా, ఒకసారి చూడు. నెక్స్ట్ కమింగ్ క్వశ్చన్ లో నీ డౌట్ క్లారిఫై అవుతుంది. నోట్ డౌన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the average of first n natural number cubes?
What is the average of first n natural number cubes? What is the average of first n natural number cubes? Yes, Alam Rudula, Jnanasri, Rajeshwari. Right. Very good, very good. So here sum చూద్దాం first. Sum of first n natural number cubes అంటే here sum of first n natural numbers ఏంటి? Sum of first n natural numbers. Cubes కాదు, natural numbers. n into n plus 1 by 2 కదా. ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి. అంతే, n into n plus 1 by 2 అనే దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే అది క్యూబ్స్ యొక్క సమ్ అన్నమాట. నాకేం కావాలి? యావరేజ్ కావాలి. యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ డివైడెడ్ బై n. అంటే ఏమవుతుందమ్మా? n into n plus 1 by 4. Why? Because sum అంటే ఏంటి? n square into n plus 1 whole square by 4 కదా. ఇక్కడ డివైడెడ్ బై n వచ్చింది కదా, ఈ n అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది అనమాట. సో ఆన్సర్ ఇస్ n into n plus 1 whole square by 4. రైట్, చాలా మంది చెప్పారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Next question. What is the average of first n even numbers? What is the average of first n even numbers? యతేశ్వర్, ఏమైంది? అదే ఎందుకన్నా అడుగుతున్నా. ఏంటమ్మది? ఓకే ఓకే ఫైన్, సరే త్వరగా ఫాలో. What is the average of first n even numbers? What is sum of first n even numbers? What is sum of first n even numbers? సో నాకు కూడా తెలియదు n ఈవెన్ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఎంత అనేది. సో నేను ఒకసారి డిటర్మైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా, చూడండి. నేను ఫస్ట్ 2 ఈవెన్ నెంబర్స్ తీసుకుంటా, 3 ఈవెన్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ 3 ఈవెన్ నెంబర్స్. 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్, 4 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ అండ్ 6 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్. నాకు ఈ 3 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ కావాలి. యావరేజ్ కావాలి అంటే సమ్ డివైడెడ్ బై నంబర్. సమ్ ఎంత అంటే 12 డివైడెడ్ బై 3, దట్ ఈస్ 4. ఎప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయినప్పుడు? 3 అయినప్పుడు. అదే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 తీసుకుంటా అంటే ఏంటి? 2, 4, 6, 8 కూడా తీసుకున్నానమ్మా. ఈసారి సెకండ్ కేసు నేను చెక్ చేసుకుంటున్నా. సో 2, 4, 6, 8 తీసుకున్నప్పుడు సమ్ ఎంత అయింది? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ డివైడెడ్ బై n. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అయింది.
20 divided by మొత్తం 4 and it will be 5. Sir, n is equal to 3 అయినప్పుడేమో sum is equal to 12 అయింది. n is equal to 4 అయినప్పుడేమో sum is equal to 20 అయింది సార్. n is equal to 5 అయింది అనుకోండి, sum ఏమవుతుంది 30 అవుతుంది. మీరు చెక్ చేసుకుంటే అంటే దీని అర్థం ఏంటి, n is equal to like average of sum of first n even numbers is, here 12 is nothing but 3 into 4, 20 is nothing but 4 into 5, 30 is nothing but 5 into 6, and n into n plus 1. Here this will be n into n plus 1, n into n plus 1, n into n plus 1 is required answer here, n into n plus 1. So ఏంటి n into n plus 1 is ఏంటమ్మా, n into n plus 1 is sum of first n even numbers. నాకేం కావాలి, యావరేజ్ కావాలి. సో యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, n into n plus 1 by number of even numbers, that is n. సో యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ పైన రాస్తున్నాను చూడండి, స్పేస్ లేదు, పైన రాస్తున్నాను, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n into n plus 1 by n, that is equal to n plus 1. చాలా మంది ఆన్సర్ చేశారు, వెరీ గుడ్, నోట్ చేసుకోండి. Then can I move for next question? What is the average of first n odd numbers? What is the average of first n odd numbers? అరే ఆల్రెడీ చేసి పెట్టారా, నేను చెప్పకుండానే, అవునా? నేను ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వకుండానే చేసి ఉంచినాను, ఒకసారి నాకు రిప్లై ఇవ్వండి. రైట్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అమ్మా, చేసినాయి. ఎస్, రైట్. సో సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాను కాబట్టి డెఫినెట్ గా సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అడుగుతాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్, సీరియస్లీ. సో ఆడ్ నెంబర్స్ కూడా సేమ్ అలాగే తీసుకున్నారమ్మా, 2 కేసెస్ కింద తీసుకున్నారా, మీకు తెలిసింది రాసేసారా? మీకు తెలిసింది రాస్తారా, ఒక జనరలైజ్డ్ ఫామ్ లో తీసుకొచ్చారా సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n ఆడ్ నెంబర్స్ కి? ఎప్పుడు ఇవ్వాలి మీకు ముందే తెలుసా? ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు n is equal to 3 ఒకసారి, లేదా n is equal to 4 ఒకసారి తీసి ఒక రిలేషన్ వైజ్ ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేశారా? ఓకే, నేను చూడండి, 1 3 5 odd numbers. What is sum? 1 plus 3 plus 5 9. n is equal to 3 అయినప్పుడు sum is equal to 9 అయింది. 1 3 5 7 తీసుకుంటే n is equal to 4 అయినప్పుడు sum is equal to 16 అయింది. n is equal to 5 తీసుకుంటే కనుక sum is equal to 25 అవుతుంది. అంటే here sum of n odd numbers is n square, n into n square. Now I need average. Average is equal to n square by n, that is equal to n. That's all. N square by n, that is equal to n.
Next question. What is the average of 2, 4, 6, 8, 10, 12? What is the average of 2, 4, 6, 8, 10, 12? What is the average of 2, 4, 6, 8, 10, 12? సింపుల్. ఎలా చేశారమ్మా? మొత్తం యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 1 2 3 4 5 6 చేశారా? 2 + 4 6 6 + 6 లేదా ఈవెన్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఎస్ సార్ ఇక్కడ మొత్తం 6 ఉన్నాయి, 6 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం కౌంట్ చేసి చెప్పారా? సో n+1 అనే ఫార్ములా అప్లై చేశారా? ఇవేమీ తెలియకుండా కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరే ఇప్పుడు దీనికి చెప్పండి. 3 9 3 6 9 12 15 18. What is the average of 3 6 9 12 15 18? Six is wrong answer. How it can be 3? 3 also wrong answer. 3 6 9 12 15 18. I need average. Nine plus 12 by 2. Siva Krishna. Right, Siva Krishna. $10.5. Gafur. As Pujita, Monica, Lakshmi, Ramya, Etheshwar, right? 10.5. And here Mrudula, Gnanendra, Rajeshwari, Meghna, Teja, Nikita, right? ఏం చేశారు? హియర్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అవి ఈవెన్ నంబర్సా ఆడ్ నంబర్సా లేకపోతే మరేమైనా నంబర్సా అని కాదు. ఎప్పుడైనా వచ్చిన సిరీస్ లో ఇచ్చిన సిరీస్ లో ఈక్వల్ స్పేసింగ్ ఉంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఈక్వల్ స్పేసింగ్, always average is equal to first plus last by 2. ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్ బై 2 అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ దీని నుంచి చూసుకుంటే 3 + 18/2. లేదా యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడిల్ నంబర్, మిడిల్ వాల్యూ. మిడిల్ వాల్యూ ఎప్పుడు? ఇఫ్ odd number of observations are there. మరి యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడిల్ నెంబర్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే అవుతుందా? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, దెన్ ఏమంటాం? యావరేజ్ ఆఫ్ మిడిల్ 2.
యావరేజ్ ఆఫ్ మిడిల్ 2 అంటే ఇక్కడ 9 12 ఉన్నాయి కదా పైన 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను కింద కూడా 2 ఎలిమెంట్స్ రాయాలి దట్స్ ఆల్ దెన్ ఇట్ విల్ బి 21/2 10.5 వాట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ నోట్ అమ్మా ఎప్పుడంటే ఇది దేర్ ఇస్ ఈక్వల్ స్పేసింగ్ ఇన్ సిరీస్ నోట్ చేయండి Yes. Can I move to next question? Right, note change. The average age of 30 boys. The average age of 30 boys of a class is equal to the average age of 30 boys of a class is equal to 14 years. When the age of the class teacher is included, when the age of the class teacher is included, average becomes 15 years. Average becomes 15 years. Find age of class teacher. Find age of class teacher. Right, answer చేయండి. రైట్ కొంతమంది 30 అన్నారు 61 అన్నారు 45 అంటున్నారు చూద్దాం ఇంకా చాలా చాలా రిప్లైలు రావాలమ్మా చాలా మంది చెప్పాలి ఇంకా as a Sivakrishna from ECE number B5
శివ ఒకసారి మైక్ ఆన్ చేయి. సూపర్, రైట్. తుషార్ ఫ్రమ్ ఈసీఈ. Yes, sir. తుషార్ చెప్పు ఎలా చేసావు? So first step ఏమో 14 years అన్నా కదా సార్. పైన సమ్ x1 నుంచి x30 అలా అనుకొని y30 = 14 అని రాసుకున్నాం సార్. x1 x2 x3 అలా x30 వరకు అనుకున్నాం అంతేగా. సో మొత్తం 30 బాయ్స్ యొక్క వెయిట్ అది. సార్ ఏజెస్. సో వాళ్ళందరూ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసావా? అంటే మామూలుగా అలా రాసుకొని by 30 = 14 అని రాసుకున్నాం సార్ యావరేజ్. ఓకే, సమ్ బై 30 = 14. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమో టీచర్ ది యాడ్ చేసా సార్. ఆ సమ్ ప్లస్ టీచర్ by 31 = 15. సమ్ ప్లస్ టీచర్ ని టీ అనుకోనా? టీచర్ by 31 = 15. అక్కడ సమ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. 14 సమ్ = 14 × 30 అంటే 420. అంటే సమ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసావా? yes sir. 420 plus t is equal to 15 into 31. Then t is equal to 15 into 31, that is 465. 465 minus 420, then that is 45. Yes. ఇంతేనా? చూడండి, టీచర్ యాడ్ అవ్వక ముందు 30 మంది ఉన్నారు కాబట్టి సమ్ డివైడెడ్ బై 30 చేశారు. then 14 యావరేజ్ సమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు టీచర్ యాడ్ అయిన తర్వాత 31 మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి టీచర్ యొక్క వెయిట్ తో పాటు 31 మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి డినామినేటర్ లో 31 అన్నాము. సో సమ్ డివైడెడ్ బై 31, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ప్లస్ టీచర్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై 31, ఇట్ విల్ గివ్ యూ 15. ఓకే, దెన్ ఓవరాల్ ఏమైంది? 45. హియర్ టీచర్ వెయిట్ విల్ బి 45. ఇలాగే అందరూ సాల్వ్ చేసింది సేమ్. ఐ నీడ్ రిప్లై. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ మెన్షన్ చేయండి, ఎస్ అని చెప్పండి. అందరూ ఇలాగే చేశారా? శివ ఇలాగే చేసామా? వెరీ శ్రీనివాస్, రాజేశ్వరి. ఎస్ సార్. సేమ్ ఇలాగే చేసామా? ఇలానే చేశాను సార్. రైట్. సో ఇది జనరల్ కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్ గా ఇలాగే చెయ్యాలి. కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అయితే ఇలాగే చెయ్యాలి. ఫైన్, గుడ్. బట్ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే ఎంతమంది ఉన్నారు జనరల్ గా? మనం అసలు ఈ మాత్రం క్యాలిక్యులేషన్ కూడా అవసరం లేకుండా వీలైనంత త్వరగా ఆన్సర్ చేయగలిగేటట్టు మనం చూసుకుందాం, ప్లాన్ చేసుకుందాం అలా. సో నాకు తెలియదు ఆ షార్ట్ కట్, మీకు తెలియదు, అందరం కలిపి ఇప్పుడు ఆ షార్ట్ కట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంతే. జాగ్రత్త వినండి. హియర్ మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, 30 మెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత చెప్పాలి? ఎవరు కూడా చెప్పండి, కొంచెం యాక్టివ్ ఉండండి ప్లీజ్. 30 మెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత? 14 ఇచ్చారు. అంటే మొదటి పర్సన్ యొక్క ఏజ్ 14, రెండో పర్సన్ యొక్క ఏజ్ 14, మూడో పర్సన్ యొక్క ఏజ్ 14, నాలుగో పర్సన్ యొక్క ఏజ్ 14, అలా అందరి ఏజ్ 14 అని అనుకోవచ్చా? రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అనుకోవచ్చా? కాసేపు ఆన్ యావరేజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ యొక్క ఏజ్ ని 14 అని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను. ఓకే, ఇప్పుడు టీచర్ వచ్చాడు. టీచర్ రావడం వలన ఓల్డ్ యావరేజ్ కాస్త ఇప్పుడు ఏమైంది? 15 అయిపోయింది. 14 ఉండేది కాస్త 15 అయింది. అంటే ఏమైనట్టు? మొదటి స్టూడెంట్ ఏజ్ 15, రెండో స్టూడెంట్ ఏజ్ 15, మూడో స్టూడెంట్ ఏజ్ 15, నాలుగో స్టూడెంట్ ఏజ్ 15, అలా 14th స్టూడెంట్ కూడా, రైట్, 14th స్టూడెంట్ ఏజ్ కూడా 15. మొత్తం ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ? సారీ 30 కదా. సో 30th స్టూడెంట్ కూడా ఏజ్ 15. అందరిది యావరేజ్ 15 అయింది అంటే అలాంగ్ విత్ దట్ వన్
ఒక టీచర్ ఉన్నారు, ఆ టీచర్ ఏజ్ కూడా 15 అయినట్టే. నేను స్టార్టింగ్ లోనే మీకు చెప్పా, యావరేజ్ అంటే అందరినీ ఈక్వల్ చేయడం అని, అవునా? సో టీచర్ ఏజ్ 15 ఉంది అండ్ స్టూడెంట్స్ అందరికి 1 చొప్పున పెరిగింది. ఓవరాల్ గా ఎంత పెరిగింది? స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించి 30 into 1 పెరిగింది. ఒక టీచర్ ఏమో 15 ఉంచుకున్నాడు. సో ఓవరాల్ గా 45 తో ఎంటర్ అయ్యాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీ క్లాస్ ఉంది, మీ క్లాస్ కి నేను ఎంటర్ అయ్యాను. నేను ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమైంది అంటే మీ అందరి యావరేజ్ పెరిగింది 1 చొప్పున. అంటే ఎందుకు పెరిగింది? నేను ఆ క్లాస్ కి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల పెరిగింది. సో నేను వస్తూ కొంత ఏజ్ ని తీసుకొచ్చాను. సో నేను ఎక్కువ ఏజ్ ని తీసుకొచ్చి మీకు అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాను 1 చొప్పున. అండ్ నేనేమో 15 ఉంచుకున్నా. సో నేను మీకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసిన 30 ప్లస్ నేను ఉంచుకున్న 15 కలిపి ఓవరాల్ గా 45 అయింది. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ 45. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. అందరికీ ఓకేనా? నిజం చెప్పండి, పర్వాలేదు. డౌట్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫస్ట్ మెథడ్ బెటరా, సెకండ్ మెథడ్ బెటరా? అంటే కాంపిటేటివ్ అప్రోచ్ లో ఆలోచిస్తే కనుక ఏది బెటర్? మీ ప్రోగ్రామింగ్ లెవెల్లో ఆలోచించాలి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ కి ఆలోచించాలి అంటే ఫస్ట్ మెథడ్ సార్. రైట్, సింపుల్. అంటే ఇప్పుడు అలాంగ్ విత్ కాన్సెప్ట్ షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయం కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది సార్. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఫస్ట్ మెథడ్ లో కూర్చుంటే కనుక ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. మీ పక్కనోడి కంటే నీకు జస్ట్ ఒక్క 2 సెకండ్ల టైం అయినా పోయింది అనుకోండి, నేను ఓవరాల్ గా మిగిలిన వాళ్ళందరూ టైం కూడా, ఐ మీన్ మిగిలిన క్వశ్చన్స్ లో కూడా 1 సెకండ్ చొప్పున అలా పోతే ఓవరాల్ ఒక 60 సెకండ్స్ అంటే 1 minute. ఆ 1 minute లో 2 క్వశ్చన్స్ నీ పక్కనోడి కంటే ఎక్కువ చేశాడు అనుకో, మీకంటే నీ పక్కనోడు ఎక్కువ చేస్తే దెన్ హీ విల్ బి సెలెక్టెడ్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే కాంపిటేటివ్నెస్. లైక్ నీకు నీ పక్కనోడికి ఎవరు స్పీడ్ ఉన్నారు, మీ క్లాస్ లో ఎవరు స్పీడ్ ఉన్నారు, మీ కాలేజ్ లో ఎవరు స్పీడ్ ఉన్నారు. రైట్, స్పీడ్ ఇన్ ద సెన్స్ నేను అనేది ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద యావరేజ్ weight of 4 men is the average weight of 4 men is the average weight of 4 men is 4 men కాదమ్మా, 4 men. The average weight of 4 men is increased by 3 kg. Increased by 3 kgs. Increased by 3 kgs when one of them who weighs 120 kgs is when one of them who weighs 120 kgs is replaced by another man, what is the weight of new man? What is the weight of new man? What is the weight of new man?
210. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేయమ్మా బాబీరాజు. శివాని, ఎస్ రైట్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. బాను మళ్ళీ చెక్ చేయమ్మా బాను. రైట్. ఐటీ నుంచి రెస్పాన్స్ తక్కువ ఉంది. పూజిత, ఐ హోప్ నార్మల్ ప్రాసెస్ అని అందరూ చేసింది. యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ 4 men is increased by 3 kg. 4 men యావరేజ్ వెయిట్ అన్నాడు కాబట్టి సమ్ డివైడెడ్ బై 4 ఇంక్రీజ్ అవ్వకముందు ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అవ్వకముందు ఎక్స్ అనుకుందాం. సో సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 4x. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ 4x అనే సమ్లోంచి 120 వెయిట్ ఉండే ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, వెళ్ళిపోయి సమ్ న్యూ వెయిట్ ఎంత? y అనుకుందాం. y అనే పర్సన్ వచ్చాడు. సో ఓవరాల్ గా అగైన్ 4 members ఉన్నారు అక్కడ. దెన్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎంత పెరిగింది? 4x + 3. ఇలాగేనమ్మా చేశారు. Then what is the weight of new man? Yes, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా చేయాలి. ఓ 5 minutes టైం తీసుకోండి, మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా సాల్వ్ చేయండి. ఇలాగైనా చేయడం, వేరే అప్రోచ్ ఏదైనా ఉంది, చేసిన వాళ్ళు వేరే అప్రోచ్ కోసం ఆలోచించండి. రైట్ శివకృష్ణ?
రైట్ అయిపోయిందా? చాలా తక్కువ రెస్పాన్స్ వచ్చామ్మా. టైం ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా చాలా మంది చేయాలి. నేను స్క్రీన్ మీద రాసింది కరెక్టేనా? 4x + 3 కాదు, x + 3. ఇక్కడ చూడండి, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x. ఆ 4x సమ్ లోంచి 120 వెయిట్ ఉన్న పర్సన్ వెళ్ళిపోయాడు. సో -120 వేసాను, ఇంకొక పర్సన్ వచ్చాడు, అతను వెయిట్ నాకు తెలియదు, నేను అదే కనుక్కోవాలి. దట్ ఈస్ వై. ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయి ఇంకో పర్సన్ వచ్చాడు, +y రాశాను, హోల్ డివైడెడ్ బై మొత్తం ఎంతమంది? నలుగురే ఉన్నారు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఇప్పుడు పెరిగింది x + 3. దెన్ 4x - 120 + y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x + 12. దెన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132. ఇది నార్మల్ గా క్వశ్చన్ చదివి స్టెప్ బై స్టెప్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం. మీరు ఇక్కడ ఒకటి గమనించారు, ఇక్కడ మనకి సింపుల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకోవడం అవసరం అవుతుందా? సింపుల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకోవడం అవసరం అవుతుంది కదా. అందుకే నేను సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ ముందు చెప్పేశాను. అయినా చెప్పకపోయినా అది ఈజీనే, పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు. బట్ హియర్ వీ కెన్ నో దట్ హియర్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్ టు ఈచ్ అదర్. am I right or not? ఇక్కడ ఇండివిజువల్ టాపిక్స్ అంటూ ఏముండవు. మిమ్మల్ని ట్విస్ట్ చేయాలి అంటే, మీకు ఎక్కువ టఫ్ చేయాలి క్వశ్చన్ అనుకుంటే కనుక ఒక కాన్సెప్ట్ ని తీసుకెళ్ళిపోయి ఇంకో కాన్సెప్ట్ లో యాడ్ చేసేయచ్చు. గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు నేను ఈ రకంగా ఆలోచించకుండా నార్మల్ గా పెన్ యూజ్ చేయకుండా ఆన్సర్ చేయడం ఎలా అనేది చూస్తాను. మొత్తం 4 మెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా. ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయాడు. ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోవడం వలన యావరేజ్ 3 పెరిగిపోయిందంట. యావరేజ్ 3 పెరిగింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి 3 పెరిగినట్టే. కీప్ దిస్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఇప్పుడు ఇంత ముందున్న యావరేజ్ కంటే ఇప్పుడు యావరేజ్ 3 పెరిగిందంట. ఇంత ముందున్న యావరేజ్ కంటే ఇప్పుడు యావరేజ్ 3 పెరిగింది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి 3 పెరిగినట్టు. అంటే ఓవరాల్ గా ఎంత పెరిగినట్టు? 12 పెరిగినట్టు. ఇంత ముందు కంటే ఇప్పుడు 12 పెరిగింది. మొత్తం 4 మెంబర్స్ అమ్మా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి 3 చొప్పున పెరిగాయి. సో 4 3 12 పెరిగింది. అసలు పెరగడం అనేది ఎందుకు జరిగింది అంటే, ఒక పర్సన్ ఎంటర్ అయ్యి ఇంకొక పర్సన్ పంపించేశాడు, అందుకే పెరిగింది. ఒకటి చెప్పండి, ఒక పర్సన్ ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల యావరేజ్ పెరిగింది అంటే ఆ ఎంటర్ అయిన పర్సన్ యొక్క వెయిట్ బయటికి వెళ్ళిపోయిన పర్సన్ యొక్క వెయిట్ కంటే ఎక్కువ అవ్వాలా, తక్కువ అవ్వాలా? ఆ ఎంటర్ అయిన పర్సన్ యొక్క వెయిట్ బయటికి వెళ్ళిపోయిన పర్సన్ వెయిట్ కంటే ఎక్కువ అవ్వాలా, తక్కువ అవ్వాలా? ఎక్కువ అవ్వాలి సార్. రైట్, ఎక్కువ అవ్వాలి. ఎక్కువ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఎంత పెరిగిందో అంత తీసుకొచ్చి 120కి యాడ్ చేసేయండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి 3 పెరిగింది కాబట్టి మొత్తం ఎంత? 4 × 3 పెరిగింది. ఈ 4 × 3 ఎందుకు పెరిగింది? 120 ఉన్నవాడు బయటికి వెళ్ళిపోయి 120 కంటే ఎక్కువ ఉన్నవాడు లోపలికి వచ్చాడు. ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాడు? 12 ఎక్కువ ఉన్నవాడు. సో 120 + 4 × 3 దట్ ఈస్ 132. అంతే, సింపుల్. ఐ థింక్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్స్ హియర్. బట్ మనకు ఒక విషయం తెలియాలి, అది చెప్తాను, నోట్ చేయండి. ఐ విల్ డిక్టేట్, నోట్ చేయండి. If a constant k is if a constant k is added or subtracted or divided or multiplied with each other then with each other అన్నానా? with each and every element అని రాసుకోండి.
with each and every element, with each and every element then average will be multiplied or added or subtracted multiplied or added or subtracted or divided by same number or divided by same number. Right. Can I go for next question? Average of marks obtained by the average of marks obtained by 120 candidates, average of marks obtained by 120 candidates in an exam is in an exam is 35. If average marks of passed candidates is 39, if the average of passed candidates is 39, and that of failed candidate is 15, and that of failed candidate is 15, what is number of candidates who passed the exam? What is number of candidates who passed the exam? Right, solution. హండ్రెడ్ చూద్దాము.
100 రైట్, చెక్ చేద్దాం. మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆన్సర్ చేయండి. అందరూ చేయాలమ్మా ఈ క్వశ్చన్, ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయాలి. అందరూ సాల్వ్ చేయాలి. Just 4 members from ECE CSC and 3 members from IT. నాకు మొత్తం అందరూ ఆన్సర్ చేసే వరకు నేను ఫర్దర్ గా మూవ్ అవ్వను. అందరూ పెట్టాలన్నాను కదా అని చెప్పేసి సేమ్ ఆన్సర్ పెట్టేశారా ఏంటి? చేశారా? ఐటీ మాత్రం ఓన్లీ 3 members అలాగే ఉన్నారు ఐటీలో. ఐటీ గైస్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ లెట్ మీ నో వెదర్ ఐ am audible or not. రే మరి ఎందుకురా ఓన్లీ 4 members ఆన్సర్ చేశారు ఐటీ వాళ్ళు? సిఎస్సి ఈసీ వాళ్ళు అయితే చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఐటీ చాలా స్లో ఉన్నారా ఈ రోజు? చూడండి ఇక్కడ యావరేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ obtained by 120 candidates in an exam is 35. అంటే 120 candidates యావరేజ్ అంటే ఏంటి? డినామినేటర్ లో 120 ఉంటుంది, న్యూమరేటర్ లో ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వండి,
ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి మైక్ ఆన్ చేసి. డినామినేటర్ లో 120 ఉంటుంది, న్యూమరేటర్ లో సమ్ ఆఫ్ 120 మెంబర్స్ యొక్క మార్క్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35. రైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ 120 మెంబర్స్, sum of 120 members value will be equal to 35 into 120. Okay, then average, if average marks of passed candidates is 39, so sorry, average marks of passed candidates is 39. Sum of పాస్ క్యాండిడేట్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ అనుకుంటాను నేను. ఈ ఎక్స్ ఏంటి నా దృష్టిలో? నంబర్ ఆఫ్, చెప్పండి, నంబర్ ఆఫ్ పాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 39. సారీ. So from this we can say that sum of passed candidates is equal to 39 into x. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్స్ చూద్దాం. సమ్ ఆఫ్ ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్స్ మార్క్స్ డివైడెడ్ బై, ఇప్పుడు నేను నంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్స్ ని వై అనుకోవాలా, లేదా ఓవరాల్ క్యాండిడేట్స్ నుంచి పాస్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ని తీసేయడం బెటరా? 120 minus x better. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే వై అనుకుంటారమ్మా. అలా వై అనుకుని మళ్ళీ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 అని దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, ఒకవేళ ఎక్స్ వై అని కన్సిడర్ చేసి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 అన్న ఈక్వేషన్ నోట్ చేసుకోవడం మర్చిపోతాం. ఈ ఈక్వేషన్ మర్చిపోతే ఆన్సర్ రాదు. సో సమ్ ఆఫ్ ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్స్ డివైడెడ్ బై 120 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఎంత అన్నాడమ్మా? 15. 15. సో దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు? సమ్ ఆఫ్ failed candidates marks is equal to 15 into 120 minus x. Okay, then ఇప్పుడు ఏం కావాలి? sum of pass marks plus sum of fail marks is equal to sum of 120 candidates marks. సో ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఈ సమ్ ఆఫ్ 120 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, దెన్ ఎక్స్ అనే అన్నోన్ వాల్యూ మీకు వచ్చేస్తుంది. అదే మనకు కావాల్సింది, అవునా? సో ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. రైట్. మీకు సాల్వ్ చేయట్లేదు, మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 వస్తుంది. సార్ ఎందుకంటే ఈజీ ప్రాసెస్ లేదా అంటే ఉంది. ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆ ఈజీ ప్రాసెస్ మీకు మిక్చర్స్ అండ్ ఎలిగేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది. ప్లీజ్ దయచేసి మీరు అందరూ కూడా ఇదే క్వశ్చన్ హోల్డ్ లో పెట్టుకుని ఈజీ ప్రాసెస్ కోసం మిక్చర్స్ అండ్ ఎలిగేషన్స్ చెప్పినప్పుడు నాకు ఒకసారి గుర్తు చేయండి. చేస్తారా? Yes sir. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పనా? రైట్, నోట్ చేయండి. మీ క్వశ్చన్ అందరూ ఆన్సర్ చేయాలమ్మా. యావరేజ్ ఆఫ్ 11 రిజల్ట్స్ ఈస్ 50. Average of 11 results is 50. Average of 11 results is 50. If average of first 6 results is 49,
and that of last 6 is 52. Average of 11 results is 50. If average of first 6 results is 49 and that of last 6 results is 52. And that of last 6 results is 52. Find the 6th element. లేదా find the 6th result. Find the 6th result. Coming to TCS, averages కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కావాలంటే మీరు యావరేజెస్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టారు కదా, అక్కడ బ్రాకెట్ లో TCS అని కూడా రాసుకోవచ్చు. చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, TCS లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఎస్ రైట్, వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్ ఫణీంద్ర. ఆల్రెడీ ఐటీ నుంచి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందమ్మా. మొత్తం కలిపి 300 మందిలో 6 జస్ట్ 6 మెంబర్స్ ఆన్సర్ చేశారు అంతే, మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేదు. చూడండి, మీ వైపు నుంచి ఎఫర్ట్స్ లేకపోతే మనం ఎంత క్లాస్ చెప్పుకున్నా వేస్టే. ఈ ఒక్క క్లాసే కదా పోయినా పర్వాలేదు అన్న ఫీలింగ్ ఉండి ఎప్పుడైనా ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయిపోయి అలా ఉంటే మాత్రం ఇబ్బంది పడిపోతారు. కంటిన్యూషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫోన్ పక్కన పెట్టేసి నిద్రపోవడం అటువంటివి చేయకుండా చెప్పాలి. మిగిలిన వాళ్ళందరూ మీరు ఒకటి గమనించండి, ఇక్కడ ఒకటి మీరు జస్ట్ ఎనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కామెంట్స్ లో క్వశ్చన్ చెప్పగానే విత్ ఇన్ 1 minute or 2 minutes చాలా తక్కువ మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఒక 5 minutes గ్యాప్ లో ఒకేసారి ఎక్కువ మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. అంటే చూడండి, యావరేజ్ గా ఆలోచించే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు, షార్ప్ గా ఆలోచించే వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు, అసలు ఆలోచించిన వాళ్ళు వేరేగా ఉంటారు. వాళ్ళు వదిలేసేయండి ప్రస్తుతానికి. సో క్వశ్చన్ అడిగిన వెంటనే ఆన్సర్ ఎంతమంది చేయగలుగుతున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీరు ఆ కేటగిరీలోకి రాగలుగుతున్నారా లేదా, క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని మీరు కంపేర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయినా త్వరగా చేయాలి, ఆ ఫీల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. చెప్పండమ్మా. So, can I go with solution or need some time? It's right Sir Krishna. బట్ ఒకసారి క్లియర్ గా మళ్ళీ చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే యావరేజ్ ఆఫ్ 11 రిజల్ట్స్ ఇస్ 50. అంటే 11 రిజల్ట్స్ మొత్తం 11 ఉన్నాయంట, యావరేజ్ 50 అన్నాడంటే
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిజల్ట్ 50 అని అనుకోవచ్చుగా కాసేపు. జనరల్ గా 50 50 50 ఆ మొత్తం 11 రిజల్ట్స్ రాసా, జస్ట్ మీకు అర్థమవడం కోసం రాశాను అంతే, ఇలా రాయకండి ప్రతిసారి. యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 11 రిజల్ట్స్ ఈస్ 50 అన్నాడు. ఓకే, మొత్తం 11 ఉన్నాయి ఇవి, ఫైన్. ఫస్ట్ 6 యావరేజ్ 49 అంట. అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 6 ఈస్ 49. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 6 is equal to 49 into 6, that is 294. In the same way, average of last 6 is equal to 52. And the sum of last 6 will be 52 into 6, that is equal to 312. 312. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఈ ఫస్ట్ 6 ని లాస్ట్ 6 ని యాడ్ చేస్తాను అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? 294 ప్లస్ 312, దట్ ఈస్ 606. ఫస్ట్ 6 లాస్ట్ 6 అనేసరికి ఒక ఎలిమెంట్ కామన్ ఉంది, చూసారా? ఇక్కడ మీరు గమనించారా? ఇక్కడ చూడండి, నేను డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఫస్ట్ 6 లాస్ట్ 6, ఈ ఎలిమెంట్ కామన్ గా ఉందా? అంటే రెండిట్లో కలిపి మనం ఫస్ట్ 6 లాస్ట్ 6 అంటే 12 ఎలిమెంట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ సమ్ ఆఫ్ 12 ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సమ్ ఆఫ్ 12 ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఈ సమ్ ఆఫ్ 6 ఎలిమెంట్స్ ని మనం సమ్ ఆఫ్ 11 ఎలిమెంట్స్ ని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ సమ్ హియర్? సో వాట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ 11 ఎలిమెంట్స్? Sum of 11 elements is equal to 50 into 11, that is 550. Right, so here 606 నుంచి 550 తీసేస్తే then you will get 56. This is required answer. Got it? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, నోట్ చేయండి. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాక అర్థమైంది సార్ అనేవాళ్ళు సార్ నాకు మెసేజ్ చేయండి, ఫ్రాంక్ ఒప్పుకోండి. సార్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాక మాకు వచ్చింది, అంతకుముందు రాలేదు అనేవాళ్ళు ఫ్రాంక్ ఒప్పుకోండి, చెప్పండి, ఏం కాదు. మీ స్టాండర్డ్స్ నాకు తెలియాలి ప్లీజ్. రైట్, వెరీ గుడ్. ఇంకా వెరీ గుడ్ అమ్మా. చెప్పాలి. సిఎస్సి నుంచి, సిఎస్సి అండ్ ఈసీఈ అందరికి ముందే ఆన్సర్ వచ్చేస్తే ముందే పెట్టాలిగా, ఎందుకు పెట్టలేదు మరి? రైట్, మిగిలిన రెస్పాండ్ అవ్వాలి. మీకు అందరికి ముందే ఆన్సర్ వచ్చేస్తే ముందే చెప్పాలి కదా. అమ్మా
రైట్. సో దీనికి షార్ట్ కట్ అప్రోచ్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ ప్రాసెస్ చూడండి. ఓవరాల్ గా 11 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, అందరూ వింటున్నారా? కెన్ ఐ గో విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? రైట్, చూడండి. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా 11 ఎలిమెంట్స్ వాల్యూ యావరేజ్ 50 అన్నాడు. 50 50, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ 50, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ 50, సిక్స్త్ ఎలిమెంట్ 50, సెవెంత్ 50, ఎయిత్ 50, నైన్త్ 50, 10th 50, 11th 50. ఓకే. నౌ ఫస్ట్ 6 ఎలిమెంట్స్ కి కలిపి 49 అన్నాడమ్మా. 49 అన్నాడంటే ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ నుంచి ఎంత తగ్గుతుంది చెప్పాలి. ఎంత తగ్గుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ నుంచి? -1. సో అలా మొత్తం ఎంత తగ్గింది? 6 × 1 6 తగ్గింది. ఇక్కడ వరకు 6 × 1 6 తగ్గిపోయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ 6 ఎలిమెంట్స్ పరిస్థితి ఏంటి? 2 పెరిగింది. యావరేజ్ వచ్చేసి 52 కాబట్టి 2 పెరిగింది. ఇక్కడ 2 చొప్పున మొత్తం ఎంత పెరిగినట్టు సార్? 6 ఎలిమెంట్స్ కదా, 6 × 2 12 పెరిగింది. లాస్ట్ 6 ఎలిమెంట్స్ కేమో 12 పెరిగింది. ఈ మొదటి 6 ఎలిమెంట్స్ కేమో 6 తగ్గింది. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్ ని తీసుకుని, ఈ కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్ 15 తీసుకుని 50కి 12 యాడ్ చేయండి, 6 తీసేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ 56. గాట్ ఇట్? కామన్ ఎలిమెంట్ వస్తే కనుక ఆ కామన్ ఎలిమెంట్ కి ఎక్కువ వచ్చింది దానికి యాడ్ చేయండి, తక్కువ వచ్చింది దాని నుంచి తీసేయండి, తగ్గింది దాన్ని దాని నుంచి తీసేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ 56. దిస్ ఈస్ షార్ట్ కట్. ఓకేనా అందరికి? రైట్, అందరికి ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పాలా? Yes, sir. రైట్ అమ్మా. Average age of 8 persons in a committee is average age of 8 persons in a committee is increased by
years when two men aged when two men aged when two men aged 35 years and 45 years are when two men aged 35 years and 45 years are substituted by two women. Substituted by two women. Find average of ages of these two women. Find average of ages of these two women. Find average of ages of these two women. Yes, exactly. Right, Amma. Shivani. ఎస్ ఐటీ వాళ్ళు ఆన్సర్ చేశారు, ఈసీ వాళ్ళు ఇంకా చేయలా, ఈసీ అండ్ సిఎస్సి. రైట్, చూడండి. యావరేజ్ ఆఫ్ 8% ఇన్ ఏ కమిటీ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై 2 years అంటే ఇంక్రీజ్డ్ ఏజ్ ఎంత ఓవరాల్ గా? 8 members కి ఈచ్ మెంబర్ కి 2 చొప్పున 16 పెరిగింది. ఎందుకు పెరిగింది? ఒక 35 years అండ్ ఇంకొక 45 years మొత్తం కలిపి 80 years. 80 years ఉన్న 2 persons వెళ్ళిపోయారు బయటికి. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి బయట నుంచి ఒక కొత్త పర్సన్ రావడం వల్ల ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి 60 పెరిగింది. అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ 2 న్యూ పర్సన్స్ విల్ బి బయటికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళతో పాటు లోపలికి వచ్చి 16 యాడ్ అయింది కదా. సో 1696. దెన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 2 persons ఏజ్ 96/2 కదా, ఇద్దరు కాబట్టి
ఇద్దరు కాబట్టి సమ్ బై 2 then it will be 48 years. So answer is 48. నోట్ చేయండి. Sorry. Okay, next question. Average of 11 results is 30. That of first 5 is that of first 5 is 25 and last 5 is 28 and the last 5 is 28. Find sixth result. Find sixth result. చెప్పండమ్మా. Answer please. Right, it's 65. Very good, very good. Very good, Amma. Thank you. So, మీరు ఎలా చేసి ఉండొచ్చు అంటే sum of total 11 results is equal to average 30 అన్నాడు కాబట్టి 30 into 11 sir, that is 330. Sum of first 5 will be
25. So 5 into 25, that is equal to 125. And sum of last 6 is equal to last 5. But of first 5 is 25, last 5 is 28. Sum of last 5 is 28 into 5. That is 140. So sum of first 6, sum of first 5 plus sum of last 5 is equal to 165. Sorry, 265. అవునా? సో మొత్తం ఇక్కడ 10 ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఇవి 10 రిజల్ట్స్. ఇవేమో 11 రిజల్ట్స్ యొక్క సమ్. సో సమ్ ఆఫ్ 11 నుంచి సమ్ ఆఫ్ 10 రిజల్ట్స్ తీసేస్తే అంటే 330 లోంచి 265 తీసేస్తే 60. ఎస్, ఇలాగైనా చేశారు. రైట్ దివ్య. చూడండి, షార్ట్ కట్ చూడండి. ఇది కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి త్వరగా. దెన్ చూడండి, యావరేజ్ ఆఫ్ 11 ఇస్ 30 అంది కాబట్టి అన్నాడు కాబట్టి మొత్తం 30 30 30 అలా నేను 11 తీసుకుంటున్నా. ఓకే, మొదటి 6 రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక వాట్ ఈస్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 6 రిజల్ట్స్ ఎంత అన్నాడు అమ్మా? 5 అన్నాడు కదా. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 రిజల్ట్స్ ఈస్ ఎంత తగ్గుతుంది అన్నాడు? 5 ఈచ్ తగ్గుతుంది అన్నాడు. సో 5 into 5 తగ్గుతుంది. ఎంత? 25 తగ్గిపోయింది, అంటే -25. లాస్ట్ 5 చూసుకుంటే పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది? ఈచ్ వాల్యూ 28 అయింది అన్నాడు కాబట్టి దట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 is 25 and దట్ ఆఫ్ లాస్ట్ 5 is 28. ఓకే, ఇక్కడ కూడా తగ్గింది. ఎంత తగ్గింది? 5 into 2 దట్ ఈస్ 10 తగ్గింది. ఓకే, మరి తగ్గిపోయి ఎక్కడికి వెళ్తాయి? ఎస్, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ నుంచి తగ్గించేసి మిగిలింది ఇదే కాబట్టి దీనికి యాడ్ చేసేస్తాం అనమాట. మొదటి 5 దగ్గర మిగిలిపోయింది, తగ్గించేసింది మధ్యలో ఉన్నదానికి, ఇక్కడ తగ్గించేసింది మధ్యలో ఉన్నదానికి తీసుకొచ్చేస్తాం. అంటే 30 + 25 ఇక్కడ +10 మిగిలిపోయిన వీటికి ఇచ్చేస్తున్నాం అనమాట. దెన్ ఇట్ విల్ బి 65. విషయం ఓకేనా? నోట్ చేయండి. రైట్, ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా, అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూసి దాన్ని ఇచ్చేసిన డెలిగేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ వరకు అందరికీ ఓకేనా? పర్ఫెక్టా? ఏదైనా నేర్చుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఈరోజు క్లాస్ లో? రిప్లై ఇవ్వండి. ఇక్కడ వరకు అందరికీ ఓకేనా? ఓకే, ఫైన్. దెన్ ఇంకా ప్రస్తుతానికి క్లాస్ వైండ్ అప్ చేసేద్దాం. ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫీలింగ్ వెల్.
Then thanks for your responses. See you next class. Until then, take care. Bye bye. I think next class మళ్ళీ January 1st కదా, ఆ రోజు హాలిడే most probably. Then we can meet on next week, further coming week. Okay, bye. Thank you. See you.